श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे 328 स्वरूप जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज बादल कोड़मे वल्लों चोरी वेच दिते गए सन, जिन्हां दे इंसाफ लई सिख संगतां वल्लों मोर्चा लाया गया। 40 दिन बाद श्रोमणी कमेटी ते काबज नरैणू कोड़मे वल्लों अपने गुंडा ब्रिगेड राही उन्हां दी कुट मार करके दुमालियां दी ककारां दी बेअदबी करके उस मोर्चे नूं खदेड़ दिता गया, जिस दी मुड़ तर्जमानी करदिआं 4 नवंबर 2020 अज तो करीबन 11 महीने पहला श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे गुरुद्वारा अकाल बुंगा सिख सद्भावना दल सिख संगतां वल्लों अरदास करके 328 स्वरूप महाराज जियां दे इंसाफ वास्ते दोषियों खिलाफ कार्रवाई लई पंथक होके दे रूप विच इस थां तो पंथक होके दी आवाज़ बुलंद की जा रही है, जिहदा अज करीबन जिथे 11 महीनों का समा हो चलिया है उत्थे 310वां दिन का अज इत्थे दी जिहड़ी वो दीवान ने वो सजे सन। सुखमनी साहिब जी दे पाठ होए, अरदास होई ते जिथे सिख संगतां ने हाज़री लवाई। अज संगत जी आप जी दे सामने असी एक तां ज्ञानी बूटा सिंह जी साडे कोले पहुँचे, जियो आया नूं पंथक होके दी स्टेज वल्लों थड़े वल्लों, और यो ज्ञानी बूटा सिंह जी हन जेड़े सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अदब सत्कार लई दोषियों खिलाफ कार्रवाई लई गुरु पंथ दी चढ़दी कला लई सेवा संभाल प्रचार प्रसार लई समय समय आवाज़ बुलंद करते रहे। पिछले दिनी कदी किसी जथेदार नूं आवाज़ देनी, कदे किसी श्रोमणी कमेटी के मौजूदा प्रधान नूं इन्हां ने आवाज़ देनी। आवाज़ ना सुनदियां वेख के जदों कोई किसी पासे चारा ना चलिया, इस वीर ने फिर जो उहदे को हो सकदा सी उन्हें कीता। कदे भाई जरनैल सिंह वर्गियां ने 84 की आवाज़ बुलंद करदिआं जिन्हां नूं सिख सद्भावना दल वल्लों पिछले दिनी उन्हां दे अरदास समागम विच आवाज़ ए कौम खिताब दे के नवाजिया गया सीगा, सत्कार किया गया सीगा। उन्हां दे ही उसे तरह नक्शे कदम चलदिआं पिछले दिनी सुखबीर बादल दे भाषण दिंदिआं उन्हां दे मूँह ते जुत्ती मार के आखिया सीगा, तुहाडे इहो जे सिस्टम नूं मैं जुत्ती मारदा है जिहड़ा पंजाब दे पानी वेच गया, धरती वेच गया, पौन वेच गया, किसानी खा गया, जवानी खा गया, अजमत खा गया, सन्नत खा गया, पढ़ाई दवाई कमाई खा गया सिख बच्चियां दी। इत्थों तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे स्वरूप चोरी वेच के खा गया, बेअदबी करवा गया, और उन्हां बेअदबियां दा हिसाब किताब देण दी बजाए उल्टा डांग फेरन ते गुमराह करन ते संगतां नूं लगा होया है। अजिहे तुहाडे बादलकियां दे नरैणू सिस्टम नूं मैं जुत्ती मारदा है। तुसीं वोटां दी गल करदे हो, असीं वोटां तां की तुहाडे सिस्टम नूं जुत्ती दी नोक ते समझदे हां। इन्हां ने वो कुर्बानी कीती, बाद च भावें पुलिस ने भी घेरन दी कोशिश कीती, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ नहीं सी ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। और पिंगल पर्बत पार परे खल चतर बकीता अंधले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। शब्द पढ़ते आपां भी जदों गुरु कृपा करदा है ते पिंगले पर्बत पार कर जाते ने, सच्चाई है। ज्ञानी जी होना दियां लत्तां खराब ने, ये चंगी तरह चल नहीं सकते, पर जिन्हां दियां लत्तां काम करदियां ने वो चल नहीं सकते। जिहदियां लत्तां काम नहीं करदियां वो चल के पर्बत चढ़न की कोशिश कर रहा, और चढ़िया, आवाज़ दिती, वंगारिया, राज करन नूं हक समझण वालिओ फर्ज अदा तुहाडा कौन करू।
ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰਆਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਜੰਜ ਪਾਪ ਦੀ ਚਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣੂ ਕੋੜਮਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ, ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 84 ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਅਧੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸਨ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪ ਸਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਔਰ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਕੋੜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਜਾਈਏ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
11 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜੋ ਘਟਨਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਫੋਨ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੋਸ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਔਰ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਰਸਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਉਸ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਥਾਬਾਚਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫੈਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿਵਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਸੱਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।